الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو میں جناب اسپورٹس بلیٹن کی طرف سے سب مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. انہیں کے زیر اہتمام آج ہم ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے منا رہے ہیں اور اس میں کیک بھی کاٹیں گے، چائے بھی پیئیں گے، لیکن تھوڑی تھوڑی گفتگو بھی کریں گے کیونکہ اسپورٹس جو ہے اس پر دنیا کا ایک ایسا ویپن بن چکا ہے، ایک ایسا ہتھیار بن چکا ہے جس کو لوگ استعمال کر کے اپنے ملک کی افزائی میں، اپنے ملک کے فلیگ کو اوپر کرنے میں، اپنی جو یوتھ ہے اس کو لیڈرشپ کوالٹی دینے میں یا اس کا جو کانفیڈنس لیول بلڈ کرنے میں بہت اس سے کام لے رہے ہیں. لیکن ہم صرف اسپورٹس کو سیاست پہ بول کے اور ایک یہ جیت گیا، وہ ہار گیا، وہ ہار گیا، یہ جیت گیا، وہ استعمال کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب فیصل صاحب کا کہ یہ ہمیشہ ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ میں بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی سپورٹ جو ہے بڑی خطرناک ہے، لیکن یہ کسی شکریہ. اور میں سب سے پہلے ان سے درخواست کروں گا کہ ایک منٹ کا سارے بات کریں تاکہ پھر ہم ایک آگے میڈم سے اسپورٹس ڈے کے حوالے سے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسپورٹس کی اہمیت کو سمجھنا، اس طرح آپ نے بات کی ہے. یہ واحد چیز ہے کہ جو نہ صرف آپس میں محبت پیدا کرتی بلکہ اقوام کی افرادی محبت کا ایک حصہ ہے. ابھی آج اس وقت بہت اہم ہو رہی ہے، ورلڈ کپ آپ کا آ رہا ہے، انڈیا جانا ہے یا نہیں جانا، اس کی بات کی جا رہی ہے پاکستان ٹیم جائے یا نہ جائے. انڈیا کی جانب سے انکار کی بات آ رہی ہے. اب میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اسپورٹس کو جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اس کو بائی لیٹرل ریلیشنز میں دیکھیں. مجھے اتفاق ہوا کچھ خاص طور پہ میں نے امریکہ میں دیکھا کہ وہاں اسپورٹس کو انہوں نے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے اخبارات جو ہیں وہ فرنٹ پیج اسپورٹس میں ہوتا ہے. جواب کی صرف باتیں ہوں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بھی اسپورٹس، اگر اپنے ہیلدی قوم کی بات کرنی ہے، میں تو چونکہ بہت زیادہ اس چیز کی حامی ہوں کہ کسی بچے کو اس وقت تک اسکول داخل نہ کرے جس کا گراؤنڈ نہ ہو. اور بچہ جو ہے ابتدائی سطح پہ بچے کو اگر آپ نے اخوت کا، محبت کا، آپس میں ملنے جلنے کا درس دینا ہے تو ان کو اسپورٹس کی طرف بھی ہیں اور ہم اس اسپورٹ کو سیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ثقافت کے لیے اچھی بات کی ہے، ساتھ میں بھی اچھی بات ہے. اور میں بہت بہت شکریہ. میں اب شاید صاحب سے خاص کروں گا کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، سے آپ کو آج کا دن میں سمجھتا ہوں اسپورٹس جرنلسٹ کے لیے، کیونکہ میں زیادہ تر کو یہ بولوں گا کہ جو اسپورٹس جرنلزم کے بغیر جو ہے اسپورٹس آگے اتنی زیادہ سامنے نہیں آ سکتی. جیسے آپ نے کہا کہ یہ صرف ون ون کنڈیشن کا نام نہیں رہا، یہ ایک انٹرنیشنلی اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں بھی استعمال کیا ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز، جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، ان کو لوگوں کو کلوز کرنے کے لیے، ایون ڈیوائڈنگ کو جو ہے نا وہ کمبائن کرنے کے لیے، ایک جگہ پہ لانے کے لیے اسپورٹس جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ ٹول قرار دیا ہے. میں اس بات سے کیونکہ دیکھتا بھی رہا ہوں سنس 1986 سے لے کر اسپورٹس پہ دیکھتا ہوں. راجا صاحب کو پتا ہے کہ جو جب رسٹا بنی تو ٹاپ 7 میں بھی تھا. اس وقت ہم روزنامہ پاکستان اور پاکستان ٹائمس کے بھی لکھا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہم لوگ لکھا کرتے تھے تو وہ جو لکھا ہوا لوگوں تک پہنچتا تھا تو احساس ہوتا تھا کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں نہ صرف وہ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں بلکہ اس موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسپورٹس ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہے دوسرے لوگوں، ان کی اچیومنٹس وہاں پہنچائی جاتی ہیں. تو یہ اسپورٹس جرنلزم جو ہے نا اس کی امپورٹنس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں اسپورٹس ہے وہاں پہ اسپورٹس جرنلسٹ جو ہے یہ اگر کمبائن بھی آگے نہیں چلیں گے تو ہم لوگ یہ جو ڈفرینٹ جو اس کے گولز ہیں اسپورٹس کے ان کو اچیو کرنے میں دشواری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خاص طور پہ اسلام آباد اور پنڈی میں، کیونکہ میں تو بعض بات کہتا ہوں اسپورٹس جرنلزم کی بیس بھی ہے. جب آرگنائزیشن ڈیولپ ہو رہی تھی پاکستان رائٹرس اسپورٹس رائٹرس فیڈریشن بعد میں بنی اور رجا پہلے بنی تھی، راجا صاحب اس کے 5 ممبرس میں سے. آئی ریممبر کہ یہ اس وقت بھی جو ہے نا ایک ہی مشن تھا کہ کس طریقے سے اسپورٹس کے لوگوں کو اور اسپورٹس کی رائٹرس کو جو ہے یا رپورٹرس کو اکٹھا کر کے ایک ایجوکیشن کا ایک سسٹم اسٹارٹ کیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ شاید اتنے زیادہ وہ تھوڑی دیر پہلے موسم ذکر کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، یہ آپس میں ہی اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کہیں کہ یہ زیادہ باؤنڈیڈ ہو. اگر یہ باؤنڈس بن جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ اس ملک کی اس اسپورٹس کے تھرو جو ہے اس کی امیج بلڈنگ میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے. اور شاید ہم لوگ جو بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آج ہے اسپورٹس جرنلزم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جبار صاحب کا نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سینئرز کی گلیکسی میں یہ موقع دیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا، بلکہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میڈم شاہدہ کوثر یہاں موجود ہیں. بات تو یہ ہے کہ اسپورٹس جرنلزم میں جب میں آیا میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ دکانداری ہے. سارے جرنلسٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگے ہیں، جونیئر کے لیے کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ چاہتے، آج یہ جتنے
हमारी पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम फेडरल कैपिटल में बैठ के भी जो है 10 लोग हैं, पिंडी में तो कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ही माजरत के साथ, बेचारे बाकी कुछ करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली जिसे आप कहें ना कि ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, अब वकार साहब मुझे देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक एनजीओ टाइप बनाई, फिर ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म राजा साहब को हम देख रहे हैं, जबार साहब हैं, शकील अमान साहब हैं, फहीम अनवर साहब हैं, और कोई दोस्त है जिनको हम शुरू से देखते आए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना, अपना बेड़ा गर्क करना, अपने तबाही करना, अपना बर्बादी करना है, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स वालों को लोग अपनी जेब में समझते हैं, और हम अपने ही एक दूसरे की जाके शिकायत करता है, कोई आगे बात है, इसके खिलाफ आप एक लेटर लिख दें। ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे जो है, इसका मकसद, इसकी रूह ये होनी चाहिए थी कि आप सबको अकोमोडेट करें, आप सारों को जो है लेके चलें, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसी ज़माने में एक स्लोगन चला था, दोस्ती के रिश्ते खेलों के नाते, लेकिन बदकिस्मती है कुछ ऐसे बनते हैं जैसे मेरे साथ किया, या बाद भी वो इशू बना हुआ है कि पाकिस्तानी टीम वो जाएगी कि इंडिया के क्रिकेट खेलने बनते हैं, उसमें भी लेटर लिखा है, तुम जब पाकिस्तान में जाते हैं तो हम जाते हैं। तो वो जो स्लोगन बना था, इस दिन को मनाने के हवाले से बड़ी अहम बहुत है, बड़ी अच्छी जवाब साहब की काविश है। इस वक्त हकीकी में हमें दुनिया को खेलों, दोस्ती के रिश्ते खेलों के नाते की जरूरत है, उस स्लोगन को फॉलो करने की जरूरत है, और हमें भी अपने अपने तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की कोशिश करनी चाहिए कि अवाम के दरमियान दोस्ती जो है वो खेलों की वजह से इस हवाले से के बाद साहब पहल कर गए हैं, दूसरा की भी जो पहल समझ हैं, और इस तरीके की बहुत शुक्रिया अजमान साहब, आपने साथ हमारे ये भी बड़े सीनियर स्पोर्ट्स मैनेजर भी हैं, स्पोर्ट्स कोच भी हैं, खुद भी स्पोर्ट्स मैन हैं, और बैडमिंटन के हवाले से जिसे हमें उससे हमें चिड़ी छिका कहते हैं, और हमको खिलाड़ी हैं जो अपने छिके में चिड़ी फंसा लेते हैं, उनकी गुजारिश करता रहता है। तो आपके हवाले में शुक्रिया राजा साहब, आपने इस मौके पर दावत दी। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि वाक़ईतन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स को कैजुअल लिया जाता है, या ये एक ऐसी चीज़ है जो बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान के पास आ गई है, इसमें है कोई काम नहीं है। आई मीन स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट का कोई काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सेल्फी प्रोजेक्शंस हैं या फेसबुक प्रोजेक्शंस हैं। हमें तकलीफ उस वक्त होती है जब मैं पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश लेकर गया, तो मैं कॉन्सर्ट में ये था कि यार ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने बांग्लादेश के अंदर हमने स्पिच खाई थी, और हम चाहते हैं कि अगर ये हवाले से सिस्टम आगे बढ़ा है तो हम यहाँ पर जीते हैं, लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि हम गूगल करने के जाएँ बैट्समैन, तो हम ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ऐसी चीज़ है जो तमाम खेलों को एक साथ लेकर चले, और सब खेलों को सिवाय क्रिकेट के पीछे ना पड़ जाए, तमाम खेलों को दर्जा बदर्जा उसकी प्रमोशन करें, ताकि लोगों का एक जज्बा जो है ना वो उसके साथ मुंसलिक रहे, लोग अपनी खबरों के बारे में इश्तियाक में रहें कि नहीं हमारी भी लग रही है, और वही मैसेज जो है ना वो वर्ल्ड को देगा कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज पीसफुल कंट्री फॉर स्पोर्ट्स, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अपना किरदार अदा करे तो ये चीज़ हकीकतन साबित हो सकती है वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो रही है। तो मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स की खबरों को पूरी तरीके से, बल्कि तमाम खेलों को समझते हुए रिपोर्ट करें, ताकि इससे लोगों में खेलों का जज्बा फ़रोग़ हो, और इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वर्ल्ड लेवल पर हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रवि भाई। जी एजाज़ साहब से मैं खास कर सबसे पहले तो जवाब साहब का शुक्रिया जिन्होंने हम सबको होस्ट किया यहाँ पे, और मैं तो खुद पर्सनली अपने आप को इस महफिल के लिए बड़ा अंडर क्वालिफाइड समझता हूँ मैं, क्योंकि किसी को मैं देखूँ, किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, हम तो अभी इस फील्ड में एंटर हुए हैं, और स्पोर्ट्स की जो मोहब्बत है या क्रिकेट के साथ जो लगाव है वही हमें बेसिकली इस चीज़ में लेके आई है, और बाकी किसी चीज़ में हम चल भी नहीं सकते थे, हमें अंदाज़ा था इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पिंडी में हमने मैचेस कवर किए, हमने मतलब पहली दफ़ा मैंने PSL को कवर किया पिंडी में, तो जो मुझे एक इन्वायरमेंट देखने को मिला, ख़ासतौर पे जो लोकल पिंडी इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ से एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया हमारे लिए, जो नए आने वाले लड़के थे या लड़कियाँ थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और किसी भी अगर न्यू कमर के लिए कोई हाथ फैला के अगर उसको वेलकम करता है तो ज़ाहिर है उसके प्रोफेशनल करियर पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने आज यहाँ पे आए और हम सब यहाँ पे मिल बैठ के इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो होपफुली हम इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे अपनी अपनी फील्ड में, और एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी है, एक दूसरे को के लिए जो है वो टाइम निकालना भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इस चीज़ को आगे लेके चलें और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और अपने लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जबार फैसल साहब का, जो कि अब हमारे मेरे साथ भी हैं और उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट मैंने सोचा था
जबार साहब से मशवरा किया, एक छोटी सी वेबसाइट अपनी बना के स्पोर्ट्स खास तौर पे क्रिकेट पे ही काम कर रहा हूँ और अंडर द गाइडेंस ऑफ अब्दुल जब्बार फैसल साहब ये जिस तरह गाइड करते हैं मैं कर रहा हूँ काम। बाकी इससे पहले जो मेरी फील्ड थी वो तो डिसेबिलिटी क्रिकेट की थी, मैंने अपना फाउंडर हूँ उसका, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन उसको स्टार्ट किया और इनिशियल डेज में हमारे साथ बल्कि मोहसिन भाई का भी साथ रहा, इनकी भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रही हमारे साथ। और ये मैक्सिमम लोग जितने भी हैं सीनियर जितने स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, नासिर भाई हो गए, जवाहर साहब वगैरह सब लोग साथ रहे, तो स्पोर्ट्स के साथ ही बस चल रहे हैं। और आज का दिन बड़ा हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मैं तो इसको आज अपनी खुश नसीबी ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत सीनियर लोग हैं, कईयों के साथ पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और बाकी लोगों के साथ गाय बगाए मुलाकात होती रहती है। तो एक दफ़ा फिर जवाहर साहब को शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया वकार साहब। और मैं माइक इस दोस्त को दे रहा हूँ, वो हमारा बड़ा अच्छा प्यारा दोस्त है और उसको सिर्फ हम यही समझ रहे हैं कि अब बस छोटा है, जैसे घर में होता है ना छोटा एकदम नहीं ऊँचा लाया है, लेकिन उसको जब मौका मिला तो उसको साबित किया कि वो छोटा नहीं बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, बहुत मजा वाला जर्नलिस्ट है और बहुत कॉन्फिडेंट है। उससे नासर आकिब साहब हमारे दरमियान जी, नासर आकिब साहब आपका शुक्रिया, आपकी चीज़ कुछ कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आप बात करें हम फन ना हो ये तो हो नहीं सकता। जैसे आपने कहा ना दिल बड़ा नाम की करें, बात रखी है। हाँ तो मोहसिन भाई कह रहे हैं दिल बड़ा करें, तो वाकई दिल बड़ा हो जाना भी बीमारी है, हकीकत बात।